खुदावन यसू मसीह दे बाबरकत ते जलाली नां विच तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। मेरा नाम विक्टर गुलजार है ते मेरे नाल पादरी अमजद इम्तियाज साहब ते असी तुहानूं JCDC प्रोडक्शन संडे बाइबल स्टडी प्रोग्राम यसू दी जिंदगी विच खुश आमदीद कहने आ। ते अज पादरी अमजद इम्तियाज साहब सानू मुकाशफा दी किताब उदा 22 बाब दे जारी मुताले चों उदा अगला हिस्सा खुदा दे कलाम चों सुनानगे। सानू खुदा तो उम्मीद है कि तुहानू खुदा दा एक कलाम पसंद आएगा ते जिन्नी देर कलाम होवे साडे नाल रहा जे ते अखीर ते असी तुहानू एक किताब फ्री देंगे। ते हुण दावत है पादरी अमजद इम्तियाज साहब नूं। मसीह यसू दे विच तुहाडी सलामती होवे ते असी अज फिर मुकाशफा दी किताब उहदा 22 बाब उहदी 15 आयत नूं पढ़ांगे ते उहदे अगले हिस्से हल जावांगे। खुदा दे कलाम च लिखिआ है, पर कुत्ते ते जादूगर ते हरामकार ते खूनी ते बुत परस्त ते झूठी गल दा हर एक पसंद करन ते घड़न वाला बाहर रवेगा। खुदा दे कलाम दे पढ़े ते सुने जान ते उहदी बरकत होवे। अजीजो, असी पहले हिस्से विच कुत्ते दे बारे सीखिआ ते दूसरे हिस्से दे विच असां जादूगर दे बारे सीखिआ। कुत्ते जख्मी करने वाले ने, वखरिया वखरिया करने वाले ने, दुख देने वाले ने, कट्टन वाले ने, ते जादूगर खुदा दे कलाम नूं उल्ट पेश करते हैं। फिरौन दे सामने जो मूसा गया बनी इसराइल नूं छड़ाण लई ते गल कीती ते उन्हें आख्या, तू कौन है, कित्थों आया है? ते मूसा ने जवाब दिता, मैनू एक शख्स ने भेजिया, ओदा नाम मैं हूं जो हूं, मैं हूं सो हूं, उन्हें कलिया। ते मूसा ने अपनी छड़ी जमीन ते सुटी ते वह सप बन गई। जादूगर आख्या तो मसला ही को नहीं। उन्हें भी अपन सोटियां सुटियां ते सप बन गई, क्योंकि ऊंजी काम करना है ना, उल्ट करके करना है। लेकिन होया कि वड्डा काम यह होया कि मूसा की सोटी जिहड़ा सप बनी सी वो जादूगरां दे सप्पां नूं खा गई। क्यों? खुदा दे सामने कोई इस तरह की चीज नहीं रह सकती। ते मैं दसिया इसलिए कि तुसी समझो खुदा इंज दे लोकां नूं पसंद नहीं जे करदा जिहड़े जादूगर ने। ते हुण असी हरामकार लोकां दे बारे समझांगे कि हरामकारां नूं क्यों खुदा पसंद नहीं करदा, क्यों कहिंदा है कि ये भी खुदा दी बादशाही च नहीं आउणगे। इंसान जिन्हों खुदा ने बड़ा चंगा बनाया, यानी चंगे तो मुराद जो इंसान नूं बना लिया, आदम नूं बना लिया, तो खुदा ने कहा बड़ा ही चंगा है, यानी खुदा नूं बड़ा चंगा लगा, क्योंकि उन्हें जिंदगी का दम फूंकिया तो इंसान जीती जान हो गया, गल्लां करन लग पिया, चलन फिरन लग पिया। खुदा नूं बड़ा चंगा लगा। ते जो इंसान गलत कामां च पै गया, जिहड़े खुदा ने मना कीते हैं, तो फिर हरामकारी की शक्ल आ गई। ये हरामकारी किन्ने तरीकों की हुंदी, मैं 2-4 दसन लगा, असी फिर अगले हिस्से च इहनूं समझांगे। एक, इंसान अपने बदन नाल हरामकारी करता है। दूसरा हिस्सा रूहानी हरामकारी भी है। ते तीसरा हिस्सा काम हराम दे वाले करता है। ते चौथा हिस्सा इहदा दसन लगा जिहड़ा
ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਰਾਮ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਦਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੈਰ ਔਰਤ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਕੋ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਰਾਮਕਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸਲ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਗੈਰ ਕੌਮ ਚੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, 7ਵੀਂ ਪੁਸ਼ਤ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੂਹਾਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਬਦਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢੋ, ਚਾਹੇ ਬਦਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਦਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰ ਕਹਿਲਾਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੁਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਹੂੰ ਸੋ ਹੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਖੁਦਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਜ਼ਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤੇ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਮੰਨੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਆਓਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਅਮਜਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਘੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਉਰਦੂ, ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਹੈ jcdcpk@gmail.com। ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ।